ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں بالادستی کے بھارتی دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ دنیا نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ بھارت میں پاکستان کی سفارتی کامیابی پر ماتم ہو رہا ہے۔ دنیا کو بتا دیا بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کا سہ فریقی اجلاس ہوا۔ دورہ چین کے دوران دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ دو طرفہ اور سہ فریقی ملاقاتیں غیر رسمی تھیں۔ اس فورم پر کہا کہ ہم نے بھارت کو آزادانہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی ہے۔ دوست ممالک نے ہماری تحقیقات کی پیشکش کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ بھارتی الزامات اور جارحیت کے معاملے پر چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ اللہ نے ہمیں 10 مئی کو کامیابی دی۔ وقت نے بتا دیا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ سچ تھا۔ پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ نہیں گرا۔ بھارتی الزامات اور جارحیت کے معاملے پر چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ بھارت کا نیو نارمل دفن ہو چکا ہے۔ دنیا نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف کی۔ بھارت میں پاکستان کی سفارتی کامیابی پر صف ماتم بچھا ہوا ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے قومی ترقیاتی بجٹ تقریباً 4,000 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق PSDP کی مد میں 1,000 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ کمیٹی نے آئندہ مالی سال کے لیے 1,000 ارب روپے SPD رکھنے کی تجویز دی ہے، منظوری دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی نے آئندہ مالی سال کے لیے GDP گروتھ 4.2% رکھنے کی منظوری دی ہے۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی نے افراط زر کا ہدف 7.5% رکھنے کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اہداف کے جائزے کے بعد تجاویز کی منظوری دے گی۔ اجلاس میں گلگت بلتستان سمیت چاروں وزرائے اعلیٰ اور صوبائی نمائندے شریک ہوں گے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ IMF نے بجٹ کے تمام مراحل اسٹاف لیول معاہدے سے مشروط کر دیے۔ زرعی آمدن پر ٹیکس سمیت دیگر سخت شرائط کو بھی بجٹ کا حصہ بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ IMF نے مطالبہ کیا کہ بجٹ جون کے آخر تک ہر صورت منظور کیا جائے گا اور منظوری عمل درآمد اسٹاف لیول معاہدے کے اہداف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زرعی آمدن پر ٹیکس لاگو کرنا بنیادی شرط بن چکا ہے۔ عید کے بعد اجلاس بھی اسی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ IMF کا موقف ہے کہ معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ہر شعبے سے یکساں ریونیو وصولی ضروری ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 14 خوارج مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع دتا خیل کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جو فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ فورسز اور خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ علاقے سے مزید بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد دورہ نیو یارک مکمل کر کے واشنگٹن پہنچ گیا۔ بلاول بھٹو سمیت پاکستان کا 9 رکنی وفد ٹرین کے ذریعے نیو یارک سے واشنگٹن پہنچا۔ واشنگٹن کے ریلوے اسٹیشن پر وفد کا پاکستان کے سفیر رضوان شیخ اور دیگر سینئر سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی وفد 6 جون تک واشنگٹن میں قیام کرے گا۔ اس دوران وفد امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش کرے گا، جبکہ بلاول بھٹو دورہ واشنگٹن میں میڈیا کے نمائندوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران بلاول بھٹو بھارت کی آبی جارحیت، اشتعال انگیزی اور امریکی حکام کو آگاہ کریں گے۔ سابق وزیر خارجہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کی پیشکش پر ٹرمپ انتظامیہ سے اظہار تشکر بھی کریں گے اور ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیں گے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل یقینی بنایا جائے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ مناسک حج کا باقاعدہ آج سے آغاز ہو گیا۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج مکہ سے مینا کی جانب روانہ ہو گئے۔ مینا میں عازمین ظہر سے قبل پہنچیں گے اور جمعرات کی صبح تک وہیں قیام کریں گے۔ عازمین عبادات میں مشغول رہیں گے۔ مینا میں قیام کے دوران حجاج کرام ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ حج کے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کے لیے 9 ذی الحج کو تمام عازمین مینا سے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ میدان عرفات میں حج کا عظیم خطبہ سنیں گے اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کریں گے۔ عازمین سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں قیام کریں گے، جس کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کی جائیں گی اور کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے دوران حجاج رمی کے لیے کنکریاں بھی جمع کریں گے۔ 10 ذی الحج کو حجاج کرام مزدلفہ سے جمعرات کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حلق یا قصر کروا کا احرام کھول دیں گے اور اس کے بعد طواف زیارت ادا کریں گے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے مطابق اس سال حج کا خطبہ اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں سمیت دنیا کے 35 مختلف زبانوں میں براہ راست ترجمے کے ساتھ نشر کیا جائے گا، تاکہ دنیا بھر کے مسلمان اس عظیم پیغام کو اپنی زبان میں بھی سمجھ سکیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے حج کے دوران عازمین کو خبردار کیا کہ وہ مقدس مقامات پر تصویر کشی، سیاسی اور فرقہ وارانہ جھنڈے لہرانے اور نعرے بازی سے گریز کریں۔ وزارت نے واضح کیا کہ تمام حجاج کرام اللہ کے مہمان ہیں اور ان کی سلامتی، صحت و سہولیات سعودی حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ مقامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے عازمین مقدس مقامات پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی یا بد نظمی سے اجتناب کیا جائے۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الرابعہ نے شدید گرمی کے پیش نظر حجاج سے اپیل کی ہے کہ وہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک زیادہ وقت اپنے خیموں کے اندر گزاریں اور کھلی دھوپ سے بچیں، تاکہ وہ مناسک حج بآسانی اور صحت مند انداز میں ادا کر سکیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مسافر بسوں کے کرایوں میں اضافہ واپس لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد کے فلاحی منصوبوں اور عوامی سہولیات میں بہتری کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری اقدامات کرتے ہوئے اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ فوری واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عید الاضحیٰ سے قبل کرایوں میں اضافہ عوام کے لیے عید کی خوشیاں ماند کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کے قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ شہزاد عدنان نامی شہری نے اپنے وکیل مدثر چودھری ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شادی سے متعلق قانون قرآن اور حدیث کے خلاف بنایا گیا ہے۔ شہری نے درخواست میں موقف اپنایا کہ چائلڈ میرج ریسٹرین بل 2025 خلاف آئین بنایا گیا۔ درخواست میں قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا گیا۔ شادی سے متعلق جو قانون بنایا گیا اس کی قید بامشقت سزا رکھی گئی ہے۔ قید بامشقت سزا بھی خلاف آئین ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ قانون قرآن مجید اور سنت کے خلاف ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ریاست کو اس قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے سے روکا جائے۔ الیکشن کمیشن نے نااہلی ریفرنس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو وکیل مقرر کرنے کی مہلت دے دی۔ عمر ایوب کے خلاف نااہلی ریفرنس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے کی۔ سماعت کے موقع پر عمر ایوب روسٹرم پر آئے اور بتایا کہ مجھے نااہلی ریفرنس کی کاپی مل گئی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ میں نے ابھی وکیل بھی مقرر کرنا ہے، بجٹ اجلاس شروع ہو رہا ہے، وکیل مقرر کرنے کے لیے وقت دے دیں، جولائی کے مہینے میں سماعت رکھ لیں۔ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی نے کہا کہ اسپیکر ریفرنس پر 90 دن کا وقت ہوتا ہے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے عمر ایوب کی استدعا منظور کر لی۔ اور اب بات کریں گے اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے ملزم عمر حیات کی شناخت پریش کی درخواست منظور کر لی اور ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس نے ملزم کو ڈیوٹی مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل کی عدالت میں پیش کیا۔ سماعت کے دوران پروسیکیوٹر اور ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر عدالت میں غیر حاضر رہے، جس پر ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ان پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پروسیکیوٹرز اکثر عدالت میں حاضر نہیں ہوتے۔ عدالت نے
डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को कमरे अदालत में तलब किया, मगर बताया गया कि प्रोसिक्यूटर छुट्टियों पर हैं। अदालत ने मुल्जिम उमर हयात की शनाख्त प्लेट की दरख्वास्त मंजूर कर ली और मुल्जिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को खत लिखकर अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और फैसले की तफसीलात मांग ली। उमर अयूब ने खत में कहा कि रेफरेंस की कानूनी और आइनी बुनियाद, मुसद्दिका नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। इल्ज़ाम नाअहली के रेफरेंस पर आइनी निकात आर्टिकल 62-63 के तहत रेफरेंस की कानूनी तवज्जो फराहम करें। उमर अयूब खान ने स्पीकर से रेफरेंस की मुकम्मल मुसद्दिका नकल और शवाहिद मुहैया करने का मुतालबा किया है, जबकि रेफरेंस पर फैसले के दौरान की अंदरूनी कहानी और कार्रवाई फाइनल नोटिंग्स भी मांगी हैं। उमर अयूब ने तीसरे फरीक की दरख्वास्त की बुनियाद पर रेफरेंस पर वजाहत तलब की है। उमर अयूब ने कहा कि नोटिस और वजाहत का मौका फराहम करने की तफसील फराहम की जाए। आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर की सवाबदीदी नज़ीरें भी दी जाएं। उमर अयूब ने अपने ख़त में कहा कि स्पीकर की जहनी तसल्ली साबित ना होने पर एतराज़ है। उन्होंने कहा कि कानूनी अमल, शफाफियत और मुनसिफाना कार्रवाई के लिए तफसीलात दें। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी वक़ार और जमहूरी एतमाद की बुनियाद पर रिकॉर्ड फौरी फराहम करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। एडिशनल IG कराची और दीगर सीनियर अफसरान ने वज़ीर दाखिला सिंध का इस्तकबाल किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी उनके हमरा थे। वज़ीर दाखिला को चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ज़ियाउल हसन लंजार ने DSP CSP के ओहदों पर तरक्की की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहाँ 15 DSPs को SP के रैंक लगाए गए। वज़ीर दाखिला और IG सिंध ने तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाकर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि अफसरान को अपने फ़राइज़ का बाखूबी अदराक है। महकमाना तरक्की के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो अपनी महारत और तजुर्बे से जुराइम पेशा नासिर का कलाकुमा करें। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने अफसरान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा, आपकी मेहनत, लगन और कारकर्दगी ही आपकी कामयाबी की ज़ामिन है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का बयानिया ठोस शवाहिद के साथ हर जगह पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का बयानिया इस वक्त हर जगह और हर मुलाकात में कबूल हो रहा है। पाकिस्तान के बयानिया के लिए नई जगह बनती जा रही है। शहरी रहमान ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ जंग के दौरान जो स्ट्रेटेजिक मेचोरिटी के दरवाजे खुले, वो अब और भी खुल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहिदा और कश्मीर समेत मुतादिद अहम मौज़ूआत पर बात की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर हम देरपा अमन के ख्वाह हैं तो कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। उन्होंने कहा कि पानी के मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बात आगे बढ़ाई है। जितने भी आलमी कवानीन हैं उनको भी मोदी हुकूमत ने एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। उन्होंने कहा कि जंग हिंदुस्तान के लिए एक मुस्तकिल मुहाज बन चुका है। अगर हिंदुस्तान अमन चाहता है तो अपना रवैया तब्दील करे और बात करे। को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की नादहिंदगान से रिकवरी और बिजली चोरी के खिलाफ अनथक मेहनत के बावजूद कुछ काली भेड़ें अब भी बिजली चोरी को सहूलत फराहम करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं नवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। शाहदरा सब डिवीज़न के एरिया में NTN न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक 2 सार्फिन लेस्को अमला की मिली भगत से बिजली चोरी कर रहे थे, जो कि हर माह अपना मीटर रिवर्स करवाते, जिन पर दौरान चेकिंग 8 दिनों में 500 से ज़ायद यूनिट्स भी पाए गए। सार्फिन को साल भर में 200 से ऊपर यूनिट्स चार्ज नहीं हुए, जिसकी बिना पर NTN न्यूज़ ने एक्सियन MNT नॉर्थ के ऑफिस से इरफान शाह मीटर मैकेनिक को साथ ले जाकर मीटर चेक करवाए और दोनों मीटर टेम्पर्ड निकले, जिसकी रिपोर्ट्स आप फुटेज में देख सकते हैं। चेकिंग के दौरान मौका पर यह शख्स तो अपने आप को हाई कोर्ट का वकील बता रहा था, मुतलका शाहदरा SDO के साथ मुसलसल राब्ते में था। तो के दौरान चेकिंग खलल डालने लगा। फौरी तौर पर शाहदरा सब डिवीजन के SDO के ऑफिस जाकर मीटर उतारने का मुतालबा किया। SDO साहब मीटर उतरवाने की बजाय अपने ऑफिस से फरार हो गए, जिसका फायदा उठाते हुए सारिफ का टेम्पर मीटर भी गायब करवा दिया गया। नॉर्थ सर्कल MNT से इरफान शाह मीटर मैकेनिक को टेम्पर मीटर की रिपोर्ट देने पर एक्सियन MNT नॉर्थ सर्कल मोहम्मद अजमल शाहिद और SDO MNT मोहम्मद अहमद अली ने फौरी कॉल करके वापस बुला लिया। इसकी वजह से बहुत से बिजली चोरों को बोकस मीटर चेंज करने का मौका फराहम किया गया, जिनकी अभी चेकिंग करवाना बाकी था।
जिससे साफ जाहिर होता है कि बिजली चोरों की पुष्टपनाही की गई। इरफान शाह मीटर मैकेनिक को शाबाश देने की बजाय फौरी तौर पर ज़राए के मुताबिक एक्सियन M&T नॉर्थ ने जर्नल चेकिंग से हटाकर MDI मीटर्स चेक करने की फौरी ऑर्डर जारी कर दिए। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट को शदरा सब डिवीजन के SDO मुदस्सर शहर और बिजली चोरों की पुष्टपनाही करने वालों को फौरी ओहदा से हटाकर इस मामले की इंक्वायरी करनी चाहिए ताकि इन करप्ट अनासर को कैफरा किरदार तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन कामिल शहजाद के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़ लाहौर। मलीर जेल तोड़कर कैदियों के फरार होने के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में शाह लतीफ़ थाने में दर्ज कर लिया गया। मलीर जेल से फरार होने वाले कैदियों की मुबैना CCTV मंजर आम पर आ गई। फरार होने वाले मजीद 3 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 94 हो गई। इसी हवाले से देखते हैं जुनैद फिरोज की ये रिपोर्ट। 2 रोज कबल मलीर जेल से कैदियों के फरार होने का मुकदमा DSP सुपरिटेंडेंट मलीर जेल जुल्फिकार पीरदादा की मुद्दत में थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई। मुकदमे के मतन के मुताबिक रात 12:05 पर जलजले के झटकों की वजह से कैदियों ने हंगामा किया। कैदी फुरकान ने अपने मजीद साथी कैदियों को उकसाया और दरवाजा तोड़ दिया। फरार होने वाले कैदियों ने सरकारी असला छीना और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। मलीर जेल के दफातर को भी नुकसान पहुँचाया गया। जेल कैंटीन, E-कोर्ट, अफसरान के दफातर में भी तोड़फोड़ की गई। कैदियों ने FC के एहलकारों से असला भी छीना। अंधाधुन फायरिंग और तशद्दुद से FC एहलकारों समेत जेल का अमला भी जख्मी हुआ। दूसरी तरफ मलीर में आने वाले जलजले के बाइस जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार कैदियों की तादाद 94 हो गई, जबकि 122 कैदी अब भी मफरूर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। जेल हुकाम का कहना है कि मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। रजाकाराना तौर पर वापस आने वाले कैदियों के साथ रियायत भी बढ़ती जाएगी। उधर मलीर जेल से फरार होने वाले कैदियों की मुबैना CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में कैदियों को जेल के करीब गली से पैदल गुजरते देखा जा सकता है। फुटेज में कैदियों के चेहरे भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से फरार होने वाले कैदियों की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। गजा में इमदादी मरकज के करीब इजरायली बमबारी से 58 फलस्तीनी शहीद हुए। अल जज़ीरा TV के मुताबिक इजरायली तैयारों ने खान यूनुस, रफा, दीरुल बला और गजा शहर में मुतादिद इलाकों को बमबारी का निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज्यादातर खुदा के लिए कतार में खड़े थे। गजा के अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर ने खून अतिया करने की फौरी अपील करते हुए कहा कि ज्यादा जख्मी लाए जा रहे हैं और खून की किल्लत है। रोजाना कई जख्मियों को खून न मिलने की वजह से खो रहे हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के तर्जुमान ने गजा में शहरियों पर हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि शहरियों को खुराक से रोकना भी जंगी जुनून के ज़मरे में आता है। पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत का मुजाहरा करने वाली भारतीय एयरफोर्स और मुसल्लह अफवाज को तारीखी बदतरीन शिकस्त पर IPL में खराज तहसीन पेश करके नई तारीख रकम कर दी गई। ये पहला मौका है कि दुनिया भर में अपनी हजीमत का किसी मुल्क की जानिब से अवामी अंदाज में जश्न मनाया गया हो। IPL में फाइनल के मौके पर अपनी नाकाम मुसल्लह अफवाज को ट्रिब्यूट पेश किया गया, जिन्हें गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के हाथों बदतरीन नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। पाकिस्तान के हाथों तारीखी हजीमत बर्दाश्त करने, राफेल तैयारों के तबाह होने, फौजी चौकियों के नेस्तो नाबूद और एयर बेसिस तबाह होने पर अपनी मुसल्लह अफवाज को सराहा, जिस पर दुनिया भर में भारतीय बोर्ड का मजाक बनाया जा रहा है। भारत में नाम निहाद कवानीन की आड़ लेकर मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी पर अमल करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी है। मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में तमाम अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों के लिए मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बना दिया गया है। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठाना शुरू कर दिया गया। भारतीय अखबार नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद कुर्बान के करीब आते ही सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। नेशनल हेराल्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में खुली जगह पर नमाज की अदायगी और जानवर ज़िबा करने के अहकाम जारी किए गए। इसी तरह हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी नाथ की जानिब से हुक्म की पासदारी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत जारी की गई। उत्तर प्रदेश में गाय समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगाकर मुसलमानों के बुनियादी हक को कुचला जा रहा है। खुली जगह पर नमाज की अदायगी पर पाबंदी आयद करके मोदी समेत योगी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर अयां हो चुकी है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सदर इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन शकील शेख समेत तमाम जोनल और रीजनल अहदेदारों को उनके अहदों से फारिग कर दिया। इस्लामाबाद के तमाम जोनल क्रिकेट एसोसिएशंस और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के मार्च 2023 में होने वाले इंतखाबात को गैर मौसर और कलअदम करार दिया गया है। फैसला 27 मई को इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर के फैसले की रोशनी में किया गया, जिसके बाद पीसीबी ने तमाम मुंतखब अहदेदारों को फौरी तौर पर दफातर खाली करने और तमाम उमूर बंद करने की हिदायत जारी कर दी। नोटिफिकेशन डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी की जानिब से जारी किया गया। इस इकदाम को इस्लामाबाद क्रिकेट की तंजीम नौ का अहम मरहला करार दिया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज 4 जून को जारहाना रवैयों का शिकार मासूम बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में होने वाले एक हालिया सर्वे में ये इंकशाफ सामने आया कि मुल्क में 60% बच्चों को किसी न किसी सतह पर घरेलू तशद्दुद का सामना है। स्कूल्स में बच्चों की कारकर्दगी में कमी और डरा धमका कर पढ़ाने की रविश ने भी बच्चों को मजीद नफ्सियाती दबाव का शिकार बनाया है। लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारे माशरे में ऐसे बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है जो घरेलू तशद्दुद, गालम गलोच, चीखो पुकार और वालिदैन के गुस्से का बराह रास्त निशाना बनते हैं। इन बच्चों की मासूमियत, उनका बचपन और उनकी जहनी नशोनुमा सब कुछ ऐसे तल्ख रवैयों के बोझ तले दम तोड़ रहे हैं। समाजी वाहिदीन का कहना है कि अगर बच्चों को महफूज, पुरअमन और मोहब्बत भरा माहौल दिया जाए तो वो न सिर्फ बेहतर इंसान बन सकते हैं बल्कि पूरे माशरे को मुस्बत बना सकते हैं। इस मकसद के लिए खानदान, स्कूल,